ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैः स्पष्टवांसस्तनूभिः व्यशेम देवहितं यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु ॐ शान्तिः 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 हरिः ॐ श्रीगुरुभ्यो नमः हरिः ॐ Universal prayer. Let's chant this together. O hidden light, vibrant in every atom. O hidden light, shining in every creature. O hidden light, embracing all in oneness. May each who feels himself as one with thee know he is also one with every other. Om Shantihi Shantihi. ಇಂದು ಹಿರವಾಸರ ಅಥವಾ ಶನಿವಾರ ಮಾರ್ಗಶೀರ್ಷ ಮಾಸದ ಬಹುಳ ನವಮಿ ಡಿಸೆಂಬರ್ ತಿಂಗಳ 13ನೇ ತಾರೀಕು 2025ನೇ ಇಸವಿ. ಇಂತಹ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ಶನಿವಾರದ ಮುಸ್ಸಂಜೆಯಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಮಾರ್ಗಬಂಧು ಸ್ತೋತ್ರಂ ಇದರ ಪಾರಾಯಣ ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಆಲಿಸುವಂತವರಾಗಿ ಶ್ರೀ ಮಾರ್ಗಬಂಧು ಸ್ತೋತ್ರಂ. ಶಂಭೋ ಮಹಾದೇವ ದೇವ ಶಿವ ಶಂಭೋ ಮಹಾದೇವ ದೇವೇಶ ಶಂಭೋ ಶಂಭೋ ಮಹಾದೇವ ದೇವ हालावनम्रकिरीटम् हालनेत्रार्चिषादग्ध पञ्चेषु कीटम् शूलाहकारतिकूटम् शुद्धमर्धेन्दुचूडम् भजे मार्गबन्धुम् शम्भो महादेव देव अङ्गे विराजद्भुजङ्गम् अभ्रगङ्गातरङ्गाभिरामोत्तमाङ्गम् ओङ्कारवाटीतुरङ्गम् सिद्धसंसेविताङ्घ्रिम् भजे मार्गबन्धुम् शम्भो महादेव देव नित्यम् चिदानन्दरूपम् निष्णुताशेषलोकेश वैरिप्रतापम् कार्तस्वरागेन्द्रचापम् कृत्तिवासम् भजे दिव्यसन्मार्गबन्धुम् शम्भो महादेव देव कन्दर्पदर्पघ्नमीशम् कालकण्ठम् महेशम् महाव्योमकेशम् कुन्दाभदन्तम् सुरेशम् कोटिसूर्यप्रकाशम् भजे मार्गबन्धुम् शम्भो महादेव देव मन्दारभूतेरुदारम् मन्थरागेन्द्रसारम् महागौर्यदूरम् सिन्धूरदूरप्रचारम् सिन्धुराजातिधीरम् भजे मार्गबन्धुम् शम्भो महादेव देव अप्पय्य यज्ञेन्द्रगीतम् स्तोत्रराजम् पठेद्यस्तु भक्त्या प्रयाणे तस्यार्थसिद्धिम् प्रदत्ते मार्गमध्ये भयम् चाशुतोषो महेशः शम्भो महादेव देव शिव शम्भो महादेव देवेश शम्भो शम्भो महादेव देव शिव शम्भो महादेव देव शिव शम्भो महादेव देव हर हर नमः पार्वती पतये हर हर महादेव. ಎರಡು ನಿಮಿಷ ನಾಮ ಜಪ ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟ ನಂತರ ಪುನರಾವರ್ತನೆ. ದಿಗಂಬರ ದಿಗಂಬರ ಶ್ರೀಪಾದ ವಲ್ಲಭ ದಿಗಂಬರ
दिगंबर दिगंबर श्रीपाद वल्लभ दिगंबर 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 श्रीपाद वल्लभ दिगंबर ब्रह्मा विष्णु महेश्वर श्रीपाद वल्लभ दिगंबर ब्रह्मा विष्णु महेश्वर श्रीपाद वल्लभ दिगंबर 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 श्रीपाद वल्लभ दिगंबर 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 श्रीपाद वल्लभ दिगंबर 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 श्रीपाद वल्लभ दिगंबर ब्रह्मा विष्णु महेश्वर श्रीपाद वल्लभ दिगंबर ब्रह्मा विष्णु महेश्वर श्रीपाद वल्लभ दिगंबर श्रीपाद वल्लभ दिगंबर श्रीपाद वल्लभ दिगंबर सिद्धांत अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त जय जय रघुवीर समर्थ ಒಂದು ಶಿವ ಭಜನೆಯನ್ನು ಹಾಡೋಣ. ನಾವು ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟ ನಂತರ ತಾವು ಪುನರಾವರ್ತಿಸಬಹುದು. आत्मलिङ्गं भज रे परमात्मलिङ्गं भज रे आत्मलिङ्गं भज रे परमात्मलिङ्गं भज रे नागलिङ्गं नवमणिलिङ्गम् नागलिङ्गं नवमणिलिङ्गम् नाभिकमल उद्भवलिङ्गम् नाभिकमल उद्भवलिङ्गम् परमेश्वरलिङ्गम् भज रे सर्वेश्वरलिङ्गम् भज रे परमेश्वरलिङ्गम् भज रे सर्वेश्वरलिङ्गम् भज रे आत्मलिङ्गं भज रे परमात्मलिङ्गं भज रे नागलिङ्गं नवमणिलिङ्गम् नाभिकमल उद्भवलिङ्गम्
परमेश्वरलिङ्गं भज रे सर्वेश्वरलिङ्गं भज रे। आत्मलिङ्गं भज रे परमात्मलिङ्गं भज रे। आत्मलिङ्गं भज रे परमात्मलिङ्गं भज रे। हर हर नमः पार्वतीपतये हर हर महादेव। सिद्धान्त अवधूत चिन्तन श्री गुरुदेव दत्त। जय जय रघुवीर समर्थ श्री सद्गुरुनाथ महाराज की जय। हर हर नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। शंभो। ಶ್ರೀಮದ್ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯ 16ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ ಕೆಲವು ಶ್ಲೋಕಗಳ ಪಾರಾಯಣ ನಾವು ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟ ನಂತರ ನಾವು ಪುನರಾವರ್ತಿಸಬಹುದು. ಓಂ ಶ್ರೀ ಪರಮಾತ್ಮನೇ ನಮಃ. ಅಥ ಷೋಡಶೋऽಧ್ಯಾಯಃ ಶ್ರೀವಾಸುರಸಂಪದ್ವಿಭಾಗಯೋಗः। श्रीभगवानुवाच अभयं सत्त्वसंशुद्धिः ज्ञानयोगव्यवस्थितिः दानं दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तप आर्जवम् अहिंसा सत्यमक्रोधः त्यागः शान्तिरपैशुनम् दया भूतेष्वलो लुप्त्वम् आर्दवम् ह्रीरचापलम् तेजः क्षमा धृतिः शौचम् अद्रोहो नातिमानिता भवन्ति सम्पदम् दैवीम् अभिजातस्य भारत। दम्भो दर्पोऽभिमानश्च क्रोधः पारुष्यमेव च अज्ञानं चाभिजातस्य पार्थसम्पदमासुरी दैवी सम्पद्विमोक्षाय
निबन्धाय सुरीमत भाषुचः सम्पदं दैवी अभिजातोऽसि पाण्डव द्वौ भूत सर्गौ लोकेऽस्मिन् दैव आसुर एव च दैवो विस्तरशः प्रोक्तः आसुरं पार्थ मे शृणु ಶ್ರೀ ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ. ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಎರಡು ಪ್ರಕಾರದ ಜನರಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಲವರು ಒಳ್ಳೆಯವರು, ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ಕೆಟ್ಟವರು. ಕೆಟ್ಟವರು ಆಸುರ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಹೊಂದಿರುವವರು, ಒಳ್ಳೆಯವರು ದೈವೀ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ರೂಢಿಸಿಕೊಂಡಿರುವವರು. ಎಲೆಯರ್ಜುನ, ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಜೀವಿಗಳ ಸೃಷ್ಟಿ ಅರ್ಥಾತ್ ಮನುಷ್ಯ ಸಮುದಾಯವು ಎರಡು ರೀತಿಯಾಗಿವೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ದೈವಿ ಪ್ರಕೃತಿಯಂತೆ ಮತ್ತು ಎರಡು ಆಸುರಿ ಪ್ರಕೃತಿಯಂತೆ ಆಗಿದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ದೈವಿ ಸ್ವಭಾವದವರ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ವಿವರವಾಗಿ ಹೇಳಲಾಯಿತು. ಈಗ ಆಸುರಿ ಸ್ವಭಾವದವರ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ನನ್ನಿಂದ ಕೇಳು. ಆಚಾರ್ಯ ಶಂಕರರು ತಮ್ಮ ಅವತರಣಿಕಾ ಭಾಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಧ್ಯಾಯ ಪರಿಸಮಾಪ್ತೇ ಆಸುರಿ ಸಂಪತ್ ಪ್ರಾಣಿ ವಿಶೇಷಣತ್ವೇನ ಪ್ರದರ್ಶ್ಯತೆ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷೀಕರಣೇನ ಚ ಶಕ್ಯತೆ ತಸ್ಯಾಹ ಪರಿವರ್ಜನಂ ಕರ್ತುಂ ಇತಿ. ಈ ಅಧ್ಯಾಯವು ಮುಗಿಯುವವರೆಗೂ ಆಸುರ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಆಸುರ ಜೀವರಿಗೆ ವಿಶೇಷಣವೆಂದು ವರ್ಣಿಸಿ ತಿಳಿಸಿರುತ್ತದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಅದನ್ನು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡರೆ ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡುವುದು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಈಗ ನೋಡಿ, ಈ ಅಧ್ಯಾಯ ಮುಗಿಯುವವರೆಗೂ ಕೂಡ ಆಸುರಿ ಸಂಪತ್ತಿನ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ವಿಸ್ತಾರವಾಗಿ ತಿಳಿಸಲಾಗುವುದು. ಯಾಕೆ ನಾವು ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನೇ ಆಸ್ವಾದಿಸಿಕೊಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕೆಟ್ಟದ್ದನ್ನು ಯಾಕೆ ಅಷ್ಟು ವಿಸ್ತಾರವಾಗಿ ಹೇಳಬೇಕು? ಯಾವಾಗ ನಾವು ಕೆಟ್ಟ ಗುಣಗಳನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡಾಗ ಅದನ್ನು ಬಿಡಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತಹ ಧೈರ್ಯ, ಸ್ಥೈರ್ಯ, ಜಾಗೃತಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಗುವುದು. ಈಗ ನೋಡಿ, ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಾವು ಧೂಮಪಾನ, ಮದ್ಯಪಾನ ಮಾಡುವವರನ್ನ ನೋಡ್ತೇವೆ, ಹೌದಲ್ಲ? ಈ ಒಂದು ಕೆಟ್ಟ ಚಟ, ದುರಭ್ಯಾಸ, ಹವ್ಯಾಸ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಅದನ್ನು ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಸಾರಾಯಿ, ಮದ್ಯವನ್ನ ಕುಡಿಯಬೇಕು, ಸಿಗರೇಟ್, ಧೂಮಪಾನ ಮಾಡಬೇಕು, ಬೀಡಿ ಸೇದಬೇಕು, ತಂಬಾಕು ಬಾಯಲ್ಲಿ ಹಾಕೊಳ್ತಾ ಇರಬೇಕು. ಅಲ್ಲಿ ಆ ಎಲ್ಲಿ ಕೊಂಡ್ಕೊಳ್ತಾರಲ್ಲ ಸಿಗರೇಟು ಅಥವಾ ತಂಬಾಕು, ಆ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಮೇಲೆ ಬರ್ದಿರುತ್ತೆ, ಇದು ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಹಾನಿಕರ, ಇದರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಬರಬಹುದು ಬರ್ದಿರ್ತಾರೆ. ಬರೆದಿದ್ರೂ ಕೂಡ ಚಟವನ್ನ ಬಿಡಲು ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ. ಈಗ ನಾವು ಅದನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪರೀಕ್ಷಿಸಬೇಕು. ಯಾಕೆ ಇವರ ಆರೋಗ್ಯ ಹಾಳಾದರೂ ಕೂಡ ಯಾಕೆ ಇವರು ಚಟವನ್ನ ಬಿಟ್ಟುಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ? ಅದರ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದರ ಕೆಟ್ಟ ಪರಿಣಾಮ ಏನಾಗುತ್ತೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಬೇಕು. ಯಾಕೆ ಇದೆಲ್ಲ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು? ನಾವು ಮದ್ಯಪಾನ, ಧೂಮಪಾನ ಮಾಡಬಾರದು ಅನ್ನುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಬೇಕು ನಾವು, ಅಥವಾ ಮಾಡುವವರಿಗೂ ಕೂಡ ತಿಳಿಸಿ ಹೇಳಬೇಕು, ಹೌದಲ್ಲ? ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಈ ಆಸುರಿ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ವಿಸ್ತಾರವಾಗಿ ಈಗ ಭಗವಂತನು ಅಪ್ಪಣೆ ಕೊಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ನೋಡಿ, 7ನೆಯ ಶ್ಲೋಕ. ಪ್ರವೃತ್ತಿಂಚ ನಿವೃತ್ತಿಂಚ
ಜನಾನ ವಿದುರಾಸುರಾಃ ನ ಶೌಚಂ ನಾಪಿ ಚಾಚಾರಃ ನ ಸತ್ಯಂ ತೇಷು ವಿದ್ಯತೆ ಪ್ರವೃತ್ತಿಂ ಚ ನಿವೃತ್ತಿಂ ಚ ಜನಾನ ವಿದುರಾಸುರಾಃ ನ ಶೌಚಂ ನಾಪಿ ಚಾಚಾರಃ ನ ಸತ್ಯಂ ತೇಷು ವಿದ್ಯತೆ ಪ್ರವೃತ್ತಿಂ ಚ ನಿವೃತ್ತಿಂ ಚ ಜನಾಃ ನ ವಿದುಃ ಆಸುರಾಃ ನ ಶೌಚಂ ನ ಅಪಿ ಚ ಆಚಾರಃ ನ ಸತ್ಯಂ ತೇಷು ವಿದ್ಯತೆ. ಎಲೆ ಅರ್ಜುನ, ಅಸುರಾಹ ಜನಾಃ ಆಸುರಿ ಸ್ವಭಾವದ ಮನುಷ್ಯರು ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಕರ್ತವ್ಯ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರವೃತ್ತರಾಗುವುದನ್ನು ಚ ಮತ್ತು ನಿವೃತ್ತಿ ಕರ್ತವ್ಯವಲ್ಲದ ಕೆಟ್ಟ ಕಾರ್ಯಗಳಿಂದ ನಿವೃತ್ತರಾಗುವುದನ್ನು ಚ ಸಹ ನ ವಿದು ತಿಳಿಯರು. ತೇಷು ನ ಶೌಚ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಅವರಲ್ಲಿ ಬಾಹ್ಯ ಅಂತರಂಗಗಳ ಶುದ್ಧಿ ಇಲ್ಲ. ನ ಆಚಾರ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ಆಚರಣೆ ಇಲ್ಲ. ಚ ಮತ್ತು ಸತ್ಯಂ ಅಪಿ ನ ವಿದ್ಯತೆ ಸತ್ಯಸಂಧತೆಯೂ ಸಹ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಇದರ ತಾತ್ಪರ್ಯ ಶಾಂಕರ ಭಾಷ್ಯವನ್ನು ನಾಳೆ ದಿವಸ ಸವಿಸ್ತರವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ. ಇನ್ನೊಂದು ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ಚಿಂತನೆ ಇದೆ ಮಂಕುತಿಮ್ಮನ ಕಗ್ಗದಲ್ಲಿ ನೋಡಿ. ಪುರುಷಂ ಸ್ವತಂತ್ರನು ದೈವ ವಿಧಿ ಪರವಶನು ಎರಡು ಮನಿ ತಿನಿತುಳ್ಳ ತೋಳಿನಂತಿಹನು ತಿರುಗುವುದು ಮಡಿಸುವುದು ತೋಳ್ಮಯ ಕಟ್ಟಿನಲಿ ನರನಂತು ಮಿತ ಶಕ್ತ ಮಂಕುತಿಮ್ಮ ನರನಂತು ಮಿತ ಶಕ್ತ ಮಂಕುತಿಮ್ಮ ಮಂಕುತಿಮ್ಮ ಮಂಕುತಿಮ್ಮ. ಎರಡು ಮನಿತಿನಿತುಳ್ಳ, ಎರಡು ಅನಿತು ಇನಿತು ಉಳ್ಳ, ಎರಡು ಮನಿತಿನಿತುಳ್ಳ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿಸಿದರು. ಎರಡು ಅನಿತು ಇನಿತು ಉಳ್ಳ ತೋಳಿನಂತಿಹನು, ತೋಳಿನಂತೆ ಇಹನು. ನೋಡಿ ಈ ಕಗ್ಗದ ತಾತ್ಪರ್ಯ. ಮನುಷ್ಯ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸ್ವತಂತ್ರನೋ ಅಥವಾ ಅವನು ದೈವ ಮತ್ತು ತನ್ನ ಪೂರ್ವ ಕರ್ಮಗಳಿಗೆ ಅಧೀನನೋ ಅಥವಾ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಮತ್ತು ತನ್ನಿಚ್ಛೆ ಎರಡು ಅಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಇರುವವನೋ ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸುತ್ತಾ, ಹೇಗೆ ನಮ್ಮ ಮೈಕಟ್ಟಿನ ಮಿತಿಯೊಳಗೆ ನಮ್ಮ ತೋಳಿಗೆ ತಿರುಗಿಸಲು ಮಡಿಸಲು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವಿದೆಯೋ ಹಾಗೆಯೇ ನಮಗೂ ನಮ್ಮ ಸ್ವಶಕ್ತಿಯ ಮತ್ತು ನಾವು ಪಡೆದುಕೊಂಡು ಬಂದ ವಿಧಿಯ ಮಿತಿಯೊಳಗೆ ನಡೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಮನುಷ್ಯನ ಇತಿಮಿತಿಗಳ ಒಂದು ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಮಾನ್ಯ ಗುಂಡಪ್ಪನವರು ಈ ಮುಕ್ತಕದಲ್ಲಿ. ಇದರ ಆಂಗ್ಲದ ತಾತ್ಪರ್ಯ ಹೇಗಿದೆ? ಈಸ್ ಮ್ಯಾನ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆರ್ ಈಸ್ ಹಿ ಆಲ್ವೇಸ್ ಅಂಡರ್ ದ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಆಫ್ ದಿ ಪ್ರಾವಿಡೆನ್ಸ್? ದೈವ ವಿಧಿ ಪರವಶನು. Both of them are true to some extent. He is as free as his arms are. ತೋಳಿನಂತೆ. They can swing and fold by their wish. ತಿರುಗುವುದು ಮಡಿಸುವುದು ತೋಳ್ಮಯ ಕಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ. But even when they do, they have to follow the body structure. Man's power is also limited, thus, to the outline that providence provides. ಪುರುಷಂ ಸ್ವತಂತ್ರನು ದೈವ ವಿಧಿ ಪರವಶನು ಎರಡು ಮನಿ ತಿನಿತುಳ್ಳ ತೋಳಿನಂತಿಹನು ತಿರುಗುವುದು ಮಡಿಸುವುದು ತೋಳ್ಮಯ ಕಟ್ಟಿನಲಿ ನರನಂತು ಮಿತ ಶಕ್ತ ಮಂಕುತಿಮ್ಮ ಮಂಕುತಿಮ್ಮ. ತಾನು ಏನು ಮಾಡಬೇಕೆಂದಿದ್ದಾನೋ ಅದನ್ನು ಮಾಡಲಾದರೆ
ಅದು ಮನುಷ್ಯನಿಗಿರುವ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ. ಪ್ರತಿ ಮನುಷ್ಯನಿಗೂ ಅವನದೇ ಆದ ಮನಸ್ಸು, ಬುದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಇಚ್ಛೆಗಳು ಇದೆ. ಇವುಗಳ ಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಅವನು ಯೋಚಿಸಬಹುದು, ಯೋಜಿಸಬಹುದು, ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯೋನ್ಮುಖನಾಗಬಹುದು ಮತ್ತು ನಾ ಬಯಸಿದ್ದನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. ಅದಕ್ಕೂ ಮೀರಿ ಅವನಿಂದ ಏನೂ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಇವನ ಮಿತಿಗಳನ್ನು ನಿಶ್ಚಯಿಸಿರುವುದು ಇವನಿಗಿಂತ ಅಧಿಕ ಶಕ್ತಿವಂತವಾದ ಸಕಲ ಸೃಷ್ಟಿಯನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವ ಆ ಪರಮಶಕ್ತಿ. ಆದರೆ ಆ ಪರಮಶಕ್ತಿ ಸದಾ ಕಾಲ ಇದನ್ನ ಕೈ ಹಿಡಿದು ನಡೆಸುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ಕೊಟ್ಟ ಗಡಿಯಾರ ಈ ಇದ್ದಷ್ಟು ಹೊತ್ತು ನಡೆಯುವುದಿಲ್ಲವೇ? ಹಾಗೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಆ ಪರಮಚೇತನದ ಕೀ ಕೊಟ್ಟು ಈ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಬಿಡಲ್ಪಟ್ಟ ಗೊಂಬೆಗಳು. ನಮ್ಮ ಶಕ್ತಿಗೆ ಒಂದು ಮಿತಿ ಇದೆ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಕೆಲಸಗಳೆಲ್ಲ ಆ ಮಿತಿಯೊಳಗೇ ನಡೆಯಬೇಕು. ದೈಹಿಕ ಶಕ್ತಿಗೆ ಒಂದು ಮಿತಿ, ಮಾನಸಿಕ ಶಕ್ತಿಗೆ ಒಂದು ಮಿತಿ, ಬುದ್ಧಿಯ ಶಕ್ತಿಗೆ ಒಂದು ಮಿತಿ. ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲವೂ ಒಂದು ಮಿತಿಗೆ, ಆಲ್ ಆರ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಎಂಟಿಟೀಸ್. ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲವೂ ಒಂದು ಮಿತಿಗೆ ಒಳಪಟ್ಟಿರುವುದಲ್ಲವೇ? ನಮ್ಮ ಶಕ್ತಿ ಎಷ್ಟು, ನಮ್ಮ ಮಿತಿ ಎಷ್ಟು ಎಂದು ಅರಿಯುವುದೇ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಕಲಿಕೆಯ ಗುರಿ. ಮಿತಿಗಳನ್ನು ಅರಿತು ನಡೆದುಕೊಂಡರೆ ಬದುಕು ಶಾಂತವಾಗಿ ಮತ್ತು ಸಫಲವಾಗಿ ಇರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಆಸೆಗಳು, ಆಕಾಂಕ್ಷೆಗಳು, ಮಮತೆ, ಮಮಕಾರಗಳು ನಮ್ಮ ಮಿತಿಯನ್ನು ಅರಿಯಲು ಬಿಡುವುದೇ ಇಲ್ಲ. ಏನನ್ನೋ ಮಾಡಲು ಹೋಗುವುದು, ಏನನ್ನೋ ಪಡೆಯುವುದು. ಇದು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬಹುತೇಕ ಮಂದಿಯ ಅನುಭವ. ಏಕೆ ಹೀಗಾಯಿತು, ನನ್ನಿಂದ ಎಲ್ಲಿ ತಪ್ಪಾಯಿತು ಎಂದು ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವವರೇ ಕಡಿಮೆ. ಹಾಗೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟರೂ ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ಮಿತಿಯ ಅರಿವಿಲ್ಲವಾದ್ದರಿಂದ ನಮ್ಮ ವೈಫಲ್ಯಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ತತ್ಕಾರಣವಾಗಿ ಉಂಟಾದ ಕಾರ್ಪಣ್ಯಗಳಿಗೆ, ಕಾರಣಗಳು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರವೇ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ. ಗೂಟಕ್ಕೆ ಕಟ್ಟಿದ ಹಸುವಿಗೆ ನೇಯಲು ಕಟ್ಟಿದ ದಾರದ ಉದ್ದದ ಮಿತಿ ಹೇಗೋ ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಮತಿಯ ಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ನಮ್ಮನ್ನು ಚಾಚಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಹಸುವಿಗೆ ತನ್ನನ್ನು ಕಟ್ಟಿದ ಹಗ್ಗದ ಉದ್ದವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಅದು ಸಾಧ್ಯ. ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಪಡೆದರೆ ತನ್ನನ್ನು ಮಿತಗೊಳಿಸಿದ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ನಿವಾರಿಸಿಕೊಂಡು ತನ್ನ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯ ಮಿತಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಹಾಗಾಗಲು ಪ್ರಯತ್ನ ಬೇಕು, ಸಾಧನೆ ಬೇಕು ಮತ್ತು ಮನಸ್ಸು ಬೇಕು. ಹಾಗಲ್ಲದೆ ನಾ ಇರುವುದೇ ಹೀಗೆ, ನಾ ಮಾಡಿದ್ದೇ ಸರಿ ಎಂದು ಹಠವಾದಿ ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಮಿತಿ ತನ್ನನ್ನು ಸುತ್ತಿ ಇರುವ ಆವರಣವನ್ನು ದಾಟಲು ಆಗುವುದೇ ಇಲ್ಲ. ಮಾನ್ಯ ಗುಡ್ಡಪ್ಪನವರು ನರನಂತು ಮಿತಶಕ್ತ ಎಂದು ಹೇಳುವಂತೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಮಿತಶಕ್ತರು. ವಿ ಆಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಪವರ್ಸ್. ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಮಿತಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಅಧಿಕವಾಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ನಮ್ಮ ಪೂರ್ವಜರು, ಜ್ಞಾನಿಗಳು ನಮಗೆ ಮಾರ್ಗ ತೋರಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟರೆ ಆ ಮಿತಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಅಧಿಕವಾಗಿಸಲು ಸಾಧಿಸಬಹುದು. ಆದ್ರಿಂದ ಈ ಕೆಟ್ಟ ನಡತೆಗಳನ್ನು, ದುರಾಚಾರಗಳನ್ನು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಬಹಳ ಸುಲಭವಾಗಿ ಬಿಡಬಹುದು. ಇದನ್ನು ಸವಿಸ್ತಾರವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು ಆಸುರಿ ಸಂಪತ್ತುಗಳನ್ನು ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಕೆಟ್ಟ ನಡತೆಗಳನ್ನು ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಅದರಿಂದ ದುಷ್ಪರಿಣಾಮ ಹೇಗೆ ಉಂಟಾಗುವುದು ಎನ್ನುವುದನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ನಾಳೆ ದಿವಸ ಈ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸ. ಶಾಂತಿ ಮಂತ್ರ. ಓಂ ಅಸತೋ ಮಾ ಸದ್ಗಮಯ ತಮಸೋ ಮಾ ಜ್ಯೋತಿರ್ಗಮಯ ಮೃತ್ಯೋರ್ಮಾ ಅಮೃತಂಗಮಯ. ಓಂ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ. ಹರಿ ಓಂ. ಶ್ರೀ ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ. ಹರಿ ಓಂ. ಮತ್ತೆ ಭೇಟಿ ಮಾಡೋಣ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಳಿತಾಗಲಿ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಶುಭ. ಜೈ ಶ್ರೀ ಗುರುದೇವ.